ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠਣ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਜੌਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਅੰਜਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੋਹਿਲਾ ਭਾਲੀਐ। ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੋਹਿਲਾ ਭਾਲੀਐ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮਹਿ ਨਰਕ ਉਦਾਸ ਕਰੋਦਾ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਬੇਦ ਪਾਠ ਸਭ ਸੋਧਾ। ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਿ ਅਲਿਪਤਾ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲੀਐ। ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤਾ, ਨਿਹਾਲੀਐ। ਕਰਮ ਕਰੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਨ ਕਰੈ ਨਿੰਦਾ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਨ ਵਿਆਪਿਆ ਚਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਜਾਣੈ। ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਸੰਸਾਰੇ ਮਹਿ ਸਹਸਾ ਵਿਆਪੈ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪੈ। ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੀ ਪਾਲੀਐ। ਛੋੜ ਬਹਿ ਤੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਸੰਚੈ ਤੋ ਭਉ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਹੀ ਮਹਿ ਜਿਸ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਤਿਸ ਸਾਧੂ ਚੌਰ ਢਾਲੀਐ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ, ਬੁਝ ਹੁਕਮੈ ਦੁਰਮਤ ਜਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪਣੇ ਜਚਨਾ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਤੂੰ ਦੇ ਤਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਣਾ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪਣੇ ਜਚਨਾ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ
सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जो निर्मल पावन बाणी की विचार है वो आप जी सरवण कर रहे हो। हर रोज आप जी सतगुरु जी की बख्शिश ਅਤੇ प्रेरणा सदका शब्द की विचार सरवण करते हो। आओ ये सतगुरु महाराज जी ने साडे ते पर उपकार किया है, सानू गुर शब्द विचार करन दा ये जो समा अवसर बख्शिश किया है, सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त करते हुए गुरु बख्शी हुई फतेह नाल सांझ बनाइए तां जो सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी की विचार आप संगत दे नाल सांझी की जा सके। समूह संगत एक बार कहन ते फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मारू राग विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह जी बख्शिश करते हैं। मारू महला पंजवा घर अठवां अंजुलियां। ये जो पावन शब्द है, इस शब्द का जो सरलेख है गुरु प्यारिओ, उस सरलेख नूं समझना बहुत जरूरी है। जदों भी तुसी कोई गुरबाणी की विचार नूं समझण की कोशिश करो तां ये यतन करो कि सतगुरु जी की बाणी की जो सरलेख है बाणी का उसनूं जरूर समझिया जाए। इस पावन बाणी दे विच जो सरलेख आया है कि मारू राग है, पंजवें पातशाह गुरु अर्जन पातशाह जी इस पावन शब्द नूं उचारण करन वाले हन। उन्हां दी रसना तो उन्हां दे हिरदे विचों ये पावन शब्द जिहड़ा है वो उचारण होया है, उत्पन्न होया है। मनुखता दे जीवन कल्याण वास्ते सतगुरु जी की रसना तो प्रगट होया है। इस शब्द दे विच सतगुरु जी ने इस शब्द नूं घर सतगुरु महाराज ने 8वें घर विच गाउण दी इस शब्द नूं हदायत की। गुरु प्यारिओ, सतगुरु ने एक शब्द लिखिया है सरलेख दे विच अंजुलियां। अंजुलियां जिवें असीं शब्द पढ़दे हां अलाणियां, घोड़ियां, छंद, ये उन्हां दा ही एक रूप है। क्योंकि पुरातन समय हाथ जोड़ के प्रार्थना परमात्मा दे दर ते कीती जांदी सी। उसे नूं ही अर्ज करनी, हाथ जोड़ के, दोने हाथ जोड़ के परमात्मा मालक जी दे चरनां विच अर्ज करनी। उही असल दे विच सतगुरु महाराज ने उसे विचार नूं लै के इस पावन पवित्र बाणी का नाम अंजुलियां लिखिया है। भाव कि उस परमात्मा अगे, उस मालक अगे अर्ज करनी, उहदे अगे बेनती करनी, उहदे नाल जुड़ना। गुरु प्यारिओ, पुरातन समय देवी देवतियां नूं खुश करन वास्ते अरजोइयां कीतियां जांदियां सी। जिस वक्त असीं सतगुरु की बाणी पढ़दे हां ते हर रोज सोहला साहिब की बाणी नूं पढ़न वाला गुरु का सिख ये शब्द पढ़दा है। वो शब्द है कर अंजुली पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। अंजलि तो भाव के हाथ जोड़ के अर्ज करनी, बेनती करनी, प्रार्थना करनी। ते सतगुरु कहंदे हन गुरु दे अगे की करनी बेनती प्रार्थना ही तेरी सफल है, सब तो वधिया ते भला काम है। कर अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। गुरु नूं समर्पित हो जा। गुरु नूं समर्पित होण वाला ही असल दे विच साहिब जी आखदे हन कि असल विच गुरु नूं समर्पित होया ही उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। जिसने अपने जीवन नूं गुरु नूं समर्पित कर दिता, वो जीवन जिंदगी दे विच सफलता हासिल कर लैंदा है। सतगुरु जी शब्द के पहले बंद विच आरंभता विच फरमान करते हैं, जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै परमंता। साहिब जी आखदे हन संसार दे अंदर दो अहम अवस्थावां चल रही ने, एक चिंता दी, दूसरी भटकना दी। जिहदे कोल संसारिक पदार्थ हन, धन दौलत है, ऐश आराम हन संसार दे, वो भी चिंताग्रस्त है। क्योंकि जिहड़ा पदवी तक पहुंच गया, सफलता हासिल कर गया, उस पदवी नूं बचाउण वास्ते वो कई तरह के ढंग तरीके जोड़ तोड़ वरतदा है। और कई बार वो उतरा चढ़ाव वाले गलत काम भी कर बैठदा है अपनी उस पदवी नूं बचाउण वास्ते। उहदे मन विच संसा डर तौखला बनिया रहिंदा है। भावें वो पदवी होवे, भावें कोई धन दौलत पदार्थ होवे,
ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੌਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਨੁੱਖ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਆ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਾਂ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਰੂਪੀ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਮਝੋ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਅਵਸਥਾ, ਅਟਲ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ, ਸਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮਹਿ ਨਰਕ ਉਦਾਸ ਕਰੋਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਟਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮਹਿ ਉਦਾਸ ਕਰੋਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਟਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ
वाले इबादत वाले पासे ध्यान नहीं ते सतगुरु महाराज कहते ने ओदा जीवन नरक है। पर जे मनुख गृहस्थ विच रह के निर्लेप रवे, शरीरक फर्जां विच रह के, शरीर विच रह के भी शरीरक फर्जां नूं पूरियां करदियां होइयां निरंकार परमात्मा दी बंदगी वाले पासे ध्यान लावे, सतगुर कहंदे हन वो जीवन विच सुखी हो सकदा है, सफलता हासिल कर सकदा है। पर जिहड़ा मनुख ग्रह राज में नरक जिंदगी विच गृहस्थी जीवन नाल जुड़ के परमात्मा वाले पासे मुख नहीं मोड़िया, परमात्मा वाले पासे ध्यान नहीं कीता, सतगुरु महाराज जी कहंदे ओदा जीवन तां नरक है। ते उदास करोधा जिहड़ा त्यागी बन गया, जिहड़ा छड्ड गया, छड्डना ते असल च विकारां दी विचारधारा नूं सी, छड्डना ते उन्हां वलवलिਆਂ नूं सी, उन्हां ख्यालां नूं सी ਜਿਹੜੇ ख्याल अंदर मनुख नूं नरक बनाउंदे आ। पर छड्ड दिता गृहस्थ नूं, छड्ड दिता धर्म नूं, छड्ड दिता अपने जीवन दे फर्जां नूं, जंगलां नूं हो तुरे। महाराज कहंदे त्यागना त्यागण निक्का, काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। छड्डना ते काम क्रोध लोभ मोह नहीं, पर छड्ड के दिता, परिवार छड्ड दिता, त्याग दिता, घर बार त्याग दिते, जंगलां चले गए। तो एक घटना आप संगत नाल सांझी करा कि एक वक्त एक साधु जिहड़ा गृहस्थ जीवन नूं नरक समझदा सी ते गृहस्थ जीवन तो भगौड़ा हो गया, चला गया जंगल दे विच। जदों जंगल च गया, जाके किसी ने कह दिता है कि इकल्ले रहण नाल, एकांत विच रहण नाल बंदगी हुंदी। पर उत्थे चूहियां ने उहनूं सताया कि किसी ने सलाह दित्ती उसनूं भी इन्हां चूहियां नूं जे तू इन्हां वास्ते एक बिल्ली पाल लवें, क्योंकि ये चूहे बिल्ली तो डरदे आ, जे तू बिल्ली पाल लवें तां तू सुखी हो जावेगा। उस वास्ते उन्हें बिल्ली रख ली। हुण बिल्ली दे जीवन वास्ते दुध जरूरी है, जीवन वास्ते दुध जरूरी है, दुध वास्ते गां रखनी पई। हुण जदों गां रखनी पई, गृहस्थ नाल फिर भी वो जुड़दा गया, क्योंकि गृहस्थी जिहड़ी विचारधारा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के ही हमेशा बंदगी वाले पासे आया जा सकदा। वो जदों गां रख ली ਉਹਦੇ वास्ते फिर खेत, ते जदों खेत ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ खेती करनी शुरू कर ਦਿੱਤੀ ਤੇ तद जाके फिर संसार ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ही मुख मोड़ना ਪਿਆ। उस साधु ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ परमात्मा ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ परमात्मा ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ परमात्मा ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁ ਵਿਦ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸਭ ਸੋਧਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखो प्रभु की इबादत नहीं, परमात्मा दा वल ध्यान नहीं, प्रभु गुणा वल ध्यान नहीं, तो सतगुरु महाराज जी कहते ओदे पाठ पढ़न दा, ओदा इस तरह दे वेदां दा पाठ करन दा भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि ओदा जीवन बदलिया नहीं, सुरत ख्याल चेंज नहीं होए। सतगुरु कहते असल दे विच सफल ही वो मनुख है जिहड़ा देही में जो रहे अलिपता, गृहस्थ जीवन विच रहे, शरीरक फर्जां की पूर्ति करे, शरीरक ते संसारिक फर्ज निभाउंदा होया शरीर की मोह तो, शरीर की विचारधारा तो ऊपर उठ जाए ते की करे, तिस जन की पूर्ण घालीए, उस परमात्मा की इबादत करदा होया वो सचमुच अपनी जिहड़ी कमाई है, घाल कमाई है, उहनूं सफल बना लैंदा। अपनी मेहनत है जो उसकी वो सफल बन जाती है। तिस जन की पूर्ण घालीए, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ परमात्मा
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈਐ ਮੀਟਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਖੁਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਟੁੱਟੈ ਹਉ ਬੰਧਨ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹਉ ਬੰਧਨ, ਏਕੋ ਏਕ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਕਰੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਨੈ ਕਰੈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਧਾ ਚੱਟਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਨ ਵਿਆਪਿਆ ਚਿੰਦਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਜਾਣੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਹਸਾ ਵਿਆਪੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਹਿਸਾ ਵਿਆਪੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਣੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਚਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸੋਈ ਬੁਝੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਮ, ਡਰ, ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੀ ਪਾਲੀਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਛੋੜ ਬਹਿ ਤੋ ਛੂਟੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ,
ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਅਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਮੂਲ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਰਕ ਸਮਝਿਆ ਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਛੂਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਭਵਜਲ ਨਿਤ ਭਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਵੱਲ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਗੁਜਰਾਨ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ, ਤੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੋ ਸੰਚੈ ਤਉ ਭਉ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਧਨ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ, ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੀ ਪਤ ਰੱਖੈ, ਤਿਸ ਸਾਧੂ ਚੌਰ ਢਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ, ਬੁਝ ਹੁਕਮੈ ਦੁਰਮਤ ਜਾਲੀਐ। ਦੁਰਮਤ ਮਾੜੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ ਨਾ, ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਸੂਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੇ ਡਟ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਗੈ ਸੋ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਲਸ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਏ, ਸਰੀਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਏ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪਣੇ ਜਚਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਨ ਸਮਝੀਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਨ ਸਮਝੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਧਰਮ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।